على الخطب ومن يبدأ منه بعاجله يبلغ وقف الليل وفي سلم إذا فمعذر المتقي من النبي ولا بالمطلب فإن لي سنة منه بذاتية محمد وهو أفضل بالإمام إن لم يكن بما لأيدية فهو إلا فقد القدر عصاه أيام المرض مكارمه ويؤمن يؤمن ويهب كرم ومن ألف عبد وملائكه وجده لقلة صرم فإني ولا يموت بنا منه يدا فإنها يجبد الأثر بالأكام ولا مريد ولا تكلم فبين ما فعل ربي قال صلي وسلم دائما ابدا على نبيك وغير قولهم يا ربي بالمصطفى المقام اذا وبلنا وخير كرمي يا أكرم الخلق من مولود به سوى ما عنده بالألف العمي ولا يطيق رسول الله جارك به ذكرك متجرد المتقم فإن من جودك الدنيا والآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم يكفر التي علمت الخلائق وخالق الأمم الأعلى ربنا يغلب على سبع الشمس بسبع عقبات رجل ولم أكسر بسبع ولم نعين وطبيعتك بالآلين لو صرفت تكون والجد أجل وتنسوا بصلاة الملائكة على النبي ونلوه سلم مع الهدى بالروح على لسان عسل ويسمى الله وعلى لي وعلى صلاة والآل وعصب سنة تبعين haji kuna 2031 hanya berangkat. Makanya aku haji kena 2031. Aduh, hai. بدائما بلوا بقلبين ربنا اسمه قسم بالأرض بالكتاب وهذه قلوبنا بقالوا بمحمد لله ببني وفي قدم أجلها قرأت بنا معاملة بقلبها لمن يوسع الكرم يا رب واغفر لكم وسامها بوجه خاتمة يهوديها والمسلمين جميعا كلنا تريد بالتذاكر جيران بذي سلام يا أرمان يا أرمان يا أرمان يا أرمان يا أرمان يا أرمان واجعل المسلمين يا أرمان يا أرمان يا أرمان واجعل المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru selesai kita membaca qasidah burdah. Dilanjutkan dengan pembacaan qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan berkat Nabi Muhammad SAW. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزل ربنا القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مظهر محمد خير رسل الله كلهم محمد دين حق الدين به محمد مجمل حقا على عالمي محمد ذكر روح لأنفسنا محمد شكر فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد الكاشف الغربات والظلم محمد سيد قامت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة البر وخيرته محمد الظاهر بالزائر التهم محمد ضحي كل ضيف مكرم محمد جار والله لا يضامي محمد طابت الدنيا بمعزته محمد جاء بالآيات
والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين من جميع المسلمين الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المداني والشيخ مولانا بن عبد الله الشرجاني بن عبد الغني والشيخ عبد الرحمن الصديق والشيخ محمد علي والشيخ حسن البصري والشيخ عبد الحنان معزود ووالدينا ووالديهم وشيخنا معلمينا واستاذنا ان الله يرزقنا واهلنا ووالدينا واولادنا الصحه والعافيه والسلام وحسن الخاتمه والفتوح والمنوح والرسول وصالح الجسد والرفقه والتنصر وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي bijah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jemaah majelis yang mulia, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Anto beserta keluarga, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini apa yang kita hajatkan diijabah Allah. Mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis ini Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas semua limpahan rahmat, terutama limpahan nikmat yang besar, yaitu kita bisa duduk di majelis. Kita sadar bahwa di dalam tauhid la muharrik wa la musakkit illallah. Di alam semesta ini tidak ada yang bergerak sedikit pun dan tidak ada yang berdiam sedikit pun illa billah, kecuali semuanya atas kehendak Allah. Dan termasuklah kita sampai ke majelis ini
Bukan karena siapa-siapa, karena si A, si B, udah. Karena Allah, karena Allah. Nah, jadi kalau kita yakin ini karena Allah, Allah yang hendak kita hadir di majlis, syukuri aja. Ini nikmat yang besar. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, kullu man fis samawati wal ardh, seluruh makhluk Allah yang di 7 lapis langit dan bumi, yastaghfiruna, mereka memintakan ampun dosa kita yang duduk di majlis, hatta hitan fil bahar, sehingga ikan-ikan yang di lautan pun ikut memintakan ampun dosa kita. Ikan-ikan mana? Ngap-ngap muntungnya. Itu ngapa tuh kira-kira? Ya istighfar. Istighfar, astagfirullah. Oh ya Allah, ampuni dosa si A, ampuni dosa si B. Siapa yang dimintakan ampun? Ya orang-orang yang duduk di majlis ya. Majlis. Nah, jadi mudah-mudahan kita duduk di majlis ini jangan sampai dicabut oleh Allah hidayah di hati kita. Lah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan untuk ilmu. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita halaman 10, juz 2 halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit talab, i'timadan ala qismatihi wa ishtighalan bi dzikrihi an mas'alati. Boleh jadi, kata ulama, menunjuki mereka oleh adab atas meninggalkan menuntut kepada Allah karena berpegang atas ketentuannya Allah dan berbimbang dengan mengingatnya Allah daripada meminta kepada Allah. Kada heran kita melihat banyak wali-wali itu, ada yang tadi wah doanya panjang, ada wali itu nang doanya tadi handap, bahkan ada nang kada berdoa. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh api Raja Namrud, datang Jibril. Kata Jibril, ya Ibrahim, ayo berdoa. Apa yang kau doa sekarang nih, langsung Allah kabulkan. Doa anak selamat apakah? Apa kata Nabi Ibrahim? Udah Jibril, kabulik aja ke langit. Allah sudah tahu isi hati. Nah, ini orang dah makamnya tinggi itu. Namun kita panjang doanya lah. Ya Allah, minta ini, banyak mintanya. Nah, para aulia Allah, ada mereka itu tidak mau berdoa panjang-panjang. Ya kenapa? Karena mereka yakin, mereka sibuk mengingat Allah daripada meminta kepada Allah. Sibuk berzikir kepada Allah daripada meminta. Ada orang itu sibuk minta tapi zikirnya kurang. Siapa? Orang awam. Orang awam kayak kita ini mintanya banyak tapi zikirnya kurang. Kalau sudah minta, Masya Allah, nangis-nangis, ya Allah, tapi zikirnya, amalnya kurang. Para aulia Allah dibalik, mintanya kurang tapi zikirnya banyak. Makanya para aulia Allah itu ini berenai aja, tapi sekali berdoa tembus ke langit ke-7. Itu wali lah. Abah guru sekumpul 3 bulan di Martapura tuh musim kemarau, kada ada hujan, sibuk orang, didatangi pawang hujan sama, ada kawaju hujan turun. Nah, cobalah kita datang ke Abah Guru, ada kayak orang salat istisqa, orang berdoa ini itu, kada ada hujan. Abah Guru sekumpul cuma keluar rumah, beliau goyang pohon pisang yang ada di hadapan rumah. Bebaya menggoyang pohon pisang, muruk, lapat, hujan selebat-lebatnya. Itu Pak, belum lagi beliau minta, hanya goyang pohon pisang, itu udah tembus ke langit ke-7. Itulah wali-wali Allah. Maka hati-hati kita dengan orang-orang yang soleh, hati-hati. Kalau kuali, pemuda kayak Darmawi ini, bisa aja wali beliau. Nah, santai aja kayaknya. Bisa, kita tahu kita. Makanya wali itu tersembunyi. Kenapa hikmah wali-wali Allah itu disembunyikan oleh Allah? Supaya kita jangan berburuk sangka dengan siapapun.
supaya kita ini jangan menghinakan siapapun. Ada di Banjar tuh Bapak Ibu, di Banjar tuh keturunan Datuk Kalampaya, narannya muka ada salah wali Wali Katum. Kami alhamdulillah pernah ziarah ke makam beliau. Wali Katum ini sering beliau kadang memakai baju sih, ya, pakai yang salawar katok sedikit. Ternyata punya tempat di sisi Allah luar biasa. Katum, kalau salah narannya siapa? Ulun kan nggak lagi naran Sidin. Waktu ulun ke Wadah Sidin itu, ke Wali Katum itu, bini Sidin masih hidup. Jadi kalau di waktu dari Banjar itu ulun ingat, itu turun bahunda pulang masuk ke dalam rumah Sidin, pada pedesaan Sidin. Jadi kuburan Sidin ini dalam rumah Sidin. Waktu itu bini Sidin masih hidup, tunjukkan Sidin, nih Sidin kami guringan di sini, nih Sidin kami berdudukan di sini. Kubur Sidin dalam rumah. Bahkan bininya itu menunjukkan ini wadah khalwat Sidin. Ulun buka itu ada khalwatnya, muat sejadah sebuting, lemari sebuting. Itu ada khalwat Sidin. Kalau Nabi dulu khalwatnya di gua, kita kan di tembilahan kada ada gua. Bukan, buatlah di kamar itu udah khalwat sudah. Sering-sering berkhalwat, sering-sering menyendiri. Nah, Wali Katum tuh nampak biasa santai, duduk di depan rumah kada berbaju, kopiah miring, kopiah herang sini biasa tuh. Kalaulah yang orang kayak ini bisa kada berbaju, kadang kelakuan nyeleneh, kita kada boleh buruk sangka, apalagi orang yang berbaju bagus, kan gitu. Sedangkan orang yang berbaju sembarangan itu boleh kita buruk sangka, apalagi orang yang berbaju bagus, baju Fatihah, baju bajurban, tambahnya kita kada boleh menghina. Nah kita ini kadang-kadang jangankan yang kada berbaju bagus, sedang berbaju bagus dia bisa kita hina. Kenapa? Kurangnya ilmu tasawuf kita. Maka kata ulama di sini, para aulia Allah Ta'ala ada di antara mereka itu banyak mengingat daripada meminta. Ya, mereka sibuk beramal, lupa dengan meminta kepada Allah. Kenapa? Bukan mereka sombong kada, tapi mereka yakin, seyakin-yakinnya bahwa sebelum mereka minta Allah sudah tahu apa isi hatinya. Nabi Ibrahim diminta hendak dipadamkah api, udah Jibril kau bulik aja Jibril, Allah sudah tahu nih apa isi hatiku sekarang. Bebulik Jibril tadi. Nah, ya. Nabi Ayub garing sakit, datang Jibril, kata Jibril, Ayub apa yang kau minta, disembuhkankah penyakitmu nih? Udah Jibril kau bulik aja ke langit, Allah sudah tahu apa isi hatiku. Masya Allah, kayak itu para nabi itu hatinya bersih benar ke Allah. Namun kita kayak itu misalnya dapat musibah, datang malaikat, dihilangkan musibah, hilangkan langsung. Nah itu kan, kalau para nabi ada kayak itunya, para wali kada, udahlah berdiam aja, Allah tahu apa isi hatiku. Setengah daripada arifin, orang yang kenal dengan Allah, tidak lagi berdoa dan meminta. Ingat, bukan berarti mereka sombong, bukan berarti mereka tidak mau minta kepada Allah, tetapi ia serahkan saja hal dan ihwalnya hanya kepada Allah karena berpegang atas qadha dan qadarnya Allah. Ada orang-orang yang wali itu tidak ada lagi mau minta, berdoa itu ada. Ini yakin udah yang jadi ketetapannya pasti dapat, yang kada jadi ketetapan takdirnya kada akan dapat. Itu hajanya. Orang sudah paham. Qadha ialah keputusan Allah dan ketentuannya Allah pada masa azali, masa dulu. Bagi tiap-tiap sesuatu yang akan dikerjakan, maka ketentuannya itu tiada akan berubah dengan sebab sesuatu. Qadha dengan takdirnya samalah. Beda. Qadha itu adalah ketentuan Allah sumat dulu di Lauhil Mahfuz. Contoh misal qadha Allah takdirkan Fajri ini misalnya 2027 menikah. Misal
qadha-nya Allah, ketetapannya Allah. 2027 bulan April Fajri menikah plus janda anak 7. Nah, contoh aja, contoh ya. Banyak bonusnya 7. Contoh aja tak, contoh. Itu namanya qadha. Tidak bisa diganggu-gugat qadha Allah, kecuali Allah yang merubah, ya. Jadi yang dimaksud takdir qadha Allah diingkat dirubah tuh, maksudnya kita yang merubah tuh kan Allah. Tapi Allah merubah kau aja. Dalilnya mana? Wa yusbitu mayasya wa yamhullah mayasya. Allah menetapkan sesuatu yang ia kehendaki, dan Allah menghapus sesuatu yang ia kehendaki. Terserah Tuhan. Makanya takdir Allah Ta'ala itu pada hakikatnya tidak bisa dirubah, dan yang bisa merubah hanya Allah. Jadi qadha-nya Fajri ini kayak itu, qadha-nya nih, ketentuannya yang apa tadi, apa namanya, janda anak 7 tadi ketentuannya. Tapi nang si janda anak 7 nih ada juga nang hendak, nah berdoa juga tengah malam bangun, nah dermawi, ya Allah, kalau memang dia milikku ya Allah, sampaikan kepadaku. Pagi tengah malam bangun juga nih, belawan nih doa nih, ibarat kayak rudal Iran wal Amerika nih basam tuh Ustaz. Malaikat pun bingung yang mana yang tajam doanya nih, ya kan? Tapi lebih tajam doa Darmawi. Darmawi hatinya nih, hatinya. Akhirnya apa? Allah rubah qadha-nya si Fajri ini. Qadha-nya Fajri yang janda anak 7 tadi mestinya ke Fajri, Allah pindahkan ke Darmawi. Itu namanya takdir. Jadi kalau qadha itu ketentuan Allah yang sudah lama, yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Tapi takdir itu bisa berubah. Yang asalnya qadha-nya Hagan Fajri, tapi takdirnya Gasan Darmawi. Rupanya Allah maha paham, banyak aja hikmahnya. Mbah itu tuh sakit hati Fajri, tolak Fajri ke Batam 3 bulan kalau keluar rumah, akhirnya jadi wali. Ada hikmahnya, gara-gara putus cinta nih mau lah kembali. Jadi kita nih barat tadi, takdir Allah memang kada kau dirubah lah, tapi mun Allah menghendaki bisa aja, tergantung apa kehendak Allah Ta'ala. Dia tidak berdoa itu karena menilik hatinya tertuju kepada ketentuan Tuhan yang azali, dan berbimbang dengan mengingat kebesaran Allah. Yang demikian itu tiadalah menjadi ketetapan baginya, karena dalam undang-undang syariat tiap-tiap kita diperintahkan berdoa, sedang ibadah sembahyang yang kita kerjakan tiap-tiap hari mengandung doa. Yang kedua alasan kenapa para aulia Allah Ta'ala itu ada di antara mereka yang tidak berdoa. Kenapa? Karena mereka beranggapan ya sembahyang itu udah doa. Dalam sembahyang itu ada doa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Itu udah doa sudah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa supaya apa? Dapat hidayah, dapat jalan yang lurus, petunjuk yang lurus. Nanti di tahiyat akhir pun banyak doanya. Apa doanya? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Nanti di sujud terakhir ada lagi berdoa. Jadi kadang-kadang para aulia Allah Ta'ala itu mereka menganggap sembahyang itu adalah doa. Jadi kada payah lagi berdoa kayaknya. Nah itu sebagian para wali ada yang kayak itu. Memang kita nangka ada wali ini ya jangan pulang kayak itu. Malah salam langsung meloncat keluar. Kenapa aja kalau tempat berdoa Allah tahu isi hatiku. Itu taliwat kajiannya. Wali kakak ini wali kisahnya nih, orang arifin billah, orang yang bujur-bujur kenal lawan Allah. Nah kayak kita nih jangan dulu kita banyak aja berdoa lah, banyak minta. Sedang banyak minta aja bisa ditunda Tuhan lah, apalagi sedikit mintanya. Kemudian musannif pengarang kitab menerangkan perkataan yang dahulu. Innama yuzakkaru may yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmal. Hanya saja diperingati orang yang boleh atasnya kelupaan. Dahulu telah dinyatakan bahwasanya
Pemberian Allah Ta'ala itu adalah ketentuan pada masa yang azali. Apabila sampai waktunya, datanglah pemberian Allah Ta'ala itu kepada siapapun yang ditentukan oleh Allah, meskipun ia tiada memintanya. Maka oleh tilik melihat orang tersebut apabila ia berdoa, berarti ia memberikan ingat kepada Tuhannya. Mengingatkan Tuhan. Tuhan diingatkan. Nah, kan keliru dah. Jadi ada pandangan orang-orang arif billah itu, kalau orang tuh berdoa sama nang kayak mengingatkan Tuhan. Dianggapnya nang kayak Tuhan tuh kalau kok kada ingat ya. Nah, makanya para aulia Allah Ta'ala banyak diantara mereka tadi tidak berdoa. Kenapa? Karena mereka yakin sebelum berdoa pun apa yang ia minta itu sudah ada masa azali. Nah, ini sekedar kita tahu aja nih lah. Nah, makanya kadang-kadang wali-wali Allah Ta'ala itu kayak biasa aja tentang orangnya. Nah, kadang tapi kelihatan benar, wiritannya biasa aja, tapi hatinya tembus ke langit ketujuh, hatinya bersih. Itu banyak wali-wali nangka itu. Maka dalam kitab tauhid yang lain, wali itu ada 4 di sini. Yang pertama, ada wali itu inya kada sadar inya wali, orang lain pun kada tahu inya wali, padahal inya wali di sisi Allah. Ya, ada wali itu inya kada tahu inya wali, orang lain kada tahu inya wali, tapi inya wali di sisi Allah. Tadi nang ngalih nih. Jadi mun kita tersambat, tersakiti, kualat kita wali dikaitukan, ya. Sedangkan inya aja kada sadar inya wali. Ada wali nang kaitu. Inya kada tahu inya wali, orang lain pun kada tahu inya wali, tapi Allah menganggapnya wali. Contoh, ada di kampung di zaman Nabi Musa, orang ahli maksiat, siang malam maksiat. Akhirnya meninggal, mati. Mati tadi orang di kampung tuh udah mau menguburkan, saking ahli maksiat, dilempar ke tempat sampah. Dilempar ke tempat sampah. Lalu Nabi Musa didatangi oleh Jibril. Kata Jibril, wahai Musa, kau jemput kekasih Allah di tempat sampahnya, hanya meninggal, orang kampung kada hendak memandiakan. Nabi Musa, cepatlah nih, ini wali Allah nih, kekasih Allah. Setelah sampai di tempat sampah, takjub Nabi Musa, oh ini yang ahli maksiat nih. Akhirnya karena disuruh kan, dimandikan beliau, udah diapakan, ngurus jenazahnya. Lah selesai, beliau pun munajat kepada Allah. Ya Allah, apa sebab orang ini engkau anggap kekasih, sementara orang sekampungan tahu bahwa ini ahli maksiat? Aku pun tahu aja Nabi Musa gawiannya kada senonoh, tapi engkau malah menyuruhku mengurus jenazahnya, dan engkau katakan dia adalah kekasihmu. Apa jawab Allah? Wahai Musa, memang orang ini banyak dosa, tapi aku lebih tahu jar Tuhan, ini orang dosanya ku ampuni. Kenapa? Orang ini walaupun ahli maksiat, setiap balik ke rumah, pulang ke rumah selalu bebawaan gasan anak bininya. Setiap anak bininya senang karena apa yang dibawanya, maka aku hapus dosa-dosanya. Wah, ini dalil kita nih kalau balik ke rumah bawa oleh-oleh. Itu dalilnya tuh. Ini kadang balik ke rumah bawa kisah, yang mandurian di pasar tadi, orang kawanan makannya. Nah, bakal merangut bini, maka malam Jumat pulang. Nah, sekali menggetuk bini, ada malam Jumat jangan bini. Kisah durian aja harap. Kita nang salah, aku alhamdulillah di majlis tadi aja nyaman manarnya alihnya betakan rumahnya aja. Ini ada bawa bulik berkisah tadi, amun kada kadosa. Rupanya kita pernah bulik tuh bawakan bini, bawakan anak, itu penghapus dosa kafarat itu. Ini dalilnya. Rupanya orang ini kalau bulik ke rumah, ada nang dibawa senang anaknya. Ketika senang anaknya, ketika senang istrinya, aku menghapus dosanya jadi Tuhan. Dan aku yang tahu, bukan orang lain. Orang yang kada tahu, aku yang tahu. Nah, ini contoh wali yang inya kada sadar inya wali, orang lain kada tahu inya wali, padahal inya wali. Yang satu, yang pertama. Yang kedua, ada wali itu inya tahu inya wali, tapi orang lain kada tahu inya wali. Nah, orangnya santai aja, biasa santai aja orang ini, santai aja. Nya tahu inya wali, cuman orang lain kada tahu inya wali. Nah, ini kita hati-hati, jangan orang santai aja, duduk di pinjong jeram lah. Orang nah tasbih di tangannya kada,
HP di tangan, nah, main HP. Padahal nah, hati itu kada ampe zikir Allah, Allah, hatinya bersih benar hatinya. Kita kada tahu. Nah ada wali nangka ini, inya sadar inya wali lah. Kadang siang tuh nampak biasa aja, tapi kalau sudah malam kada guring ibadah aja gaweannya. Orang guringnya kada guring, orang bangunnya inya biasa aja gaweannya, kada mau nampakkan. Ada wali nangka itu. Nah yang ketiga, ada wali itu kata ulama, inya tahu inya wali, orang lain tahu inya wali. Contoh, abah guru sekumpul. Siapa yang kada menganggap beliau ini wali? Masyhur kewalian beliau. Ini nyaman kita nih, kita tahu, jadi kita beradab konsiden. Oh si ini wali, hati-hati nih, jangan nyambati apa-apa, hati-hati. Ini nyaman nih wali nangka ini. Yang keempat, orang lain tahu inya wali, sedangkan inya kada tahu inya wali. Dan yang orang lain tahu inya wali ini, yang tahu ini wali juga. La ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang tahu bahwa si A si B wali kecuali yang nyambat wali juga. Amun yang nyambat wala kada kawa. Contoh misalnya, ujar si Fajri, aku yakin nah guru aja Darmawi ini wali. Di mana kau tahu Fajri? Aku menyangka sudah. Dan sekarang Fajri kau wali kan apakah? Tahuam dia Fajri, berarti kada pasta. Tapi kalau Fajri ini memang bujur wali, lalu menyambat si Darmawi wali, kita percaya. Abah Lutfi, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau tuh pernah datang ke Tungkal sekali Bapak Ibu. Ngalih mendatangkan beliau. Beliau tuh masyhur kewaliannya. Jadi Habib Lutfi itu Masya Allah, ulun kalau menceritakannya lah ngalih. Kami pernah alhamdulillah menyalami beliau, beparakuan beliau. Habib Lutfi ini, beliau ketika di pengajian, beliau itu pengajian di Jawa di Pekalongan itu setiap Jumat Kliwon jam 9 pagi. Itu yang hadir tuh ribuan orang. Jawa Tengah Pekalongan. Jadi beliau ini waktu di pengajian lah selesai, kan muridnya ini bersimpon nih, nyimpuni karpet itu dan sebagainya. Pas muridnya yang bersimpon, tetamu gambar ayah Tungkal Kiai Haji Muhammad Ali, gambar. Lalu diserahkanlah ke Habib tadi. Nah, Habib tadi melihat gambar ayah. Apa Jazidin? Orang wali Bang. Hadza waliyun min auliya. Ini wali. Anu Jazidin, jadwalkan saya ke tempat beliau. Nah itulah kisahnya. Jadi Habib Lutfi itu ke Tungkal. Sidin yang hendak. Bahkan menurut cerita, hampir pesawat itu ditinggalkan Sidin. Bahwa hampir pesawat itu meninggalkan Sidin. Cuman anehnya pesawat ini yang sudah anu nih, misalnya jam 9 udah berangkat, masih kada kau berangkat, ada gangguan. Habib Lutfi belum sampai lagi di bandara. Kayak aneh pesawat kan kayak ini Bapak jemaah sekalian. Kalau pesawat tuh ujar nang pemeriksanya jangan berangkat, berarti kan ada gangguan. Yang biasa jam 9 berangkat, jam 10 bisa berangkat terlambat karena mungkin ada gangguan sistem atau apakah. Ini pesawat selalu ada gangguan. Padahal dah jadwalnya berangkat. Habib Lutfi belum sampai di bandara lagi karena ada acara. Pas beliau sampai di bandara, tiba-tiba pesawat tadi baik. Yang ganggu tadi ampe. Beliau pun masuk ke dalam pesawat tadi. Pergilah beliau ke Kuala Tungkal. Waktu itu kami pun kada salah kelas 1 aliyah Tungkal. Ayah-ayahanda masih hidup waktu itu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Habib Lutfi yang menyambat melihat gambar ayah tuh. Ini wali. Jadi ulun bila mendengar kisah ini, ulun merasa ya Allah, alhamdulillah termasuk orang beruntung berguru dengan wali gitu. Berguru dengan wali. Ayah tuh waktu hidup ulun sering ke rumah Sidin. Hebatnya Sidin tuh diantara akhlak Sidin tuh, kalau menyurungi banyu makan Sidin serangan. Kada ada nyuruh bini, kada ada. Sampai ulun pernah dulu mempidiahkan paninian di rumah Sidin. Wan beliau, ulun perhatikan Sidin, ulun wan abah ke rumah Sidin. Sidin lah masuk ke dalam hula. Rupanya Sidin nyiapkan baju. Nah menyurung surangan. Kadang masuk pulang ke dalam ambil wadai. Itu beliau. Ini sama dipraktekkan oleh Habib Abu Bakar bin Salim. Gresik. Beliau itu kalau ada tamu beliau jamu surangan.
Dada pakai khadam, dada pakai panggil nyuruh-nyuruh orang, ada. Sidin mah hadam sorangan ngamban manusia. Wali itu bersih hati. Mun kita ada tamu sibuk baku siap. Emaknya nih tamu ada nih ulah teh yang manis macam-macam permintaan. Nah, makanya kalian jadi wali bersusuruh aja kalian gitu. Ada dulu Kiai Kasful Anwar, pendiri Pusat Pesantren Darussalam, Martapura. Jadi Tuan Guru Kasful Anwar nih, pendiri Pondok Pesantren Darussalam itu. Beliau ini dalam sejarahnya, manakib beliau diceritakan oleh Guru Anwar Hidayatullah. Ada itu rekaman pengajiannya. Guru Kasful Anwar ini alim orangnya Pak. Tapi hebatnya, setiap hendak guring malam tidur, beliau selalu memaraki bininya. Apa kata beliau? Deng, abang minta maaf, abang minta halal, minta ridho. Amun kita terbalik, kalau lah bini nang minta halal, minta ridho. Ada sidin minta halal, minta ridho lawan bini. Bersihnya hati orang ini. Jadi bininya nih bingung, pertama kali bingung, kenapa pian guru yang malah minta maaf lawan ulun, minta ridho lawan ulun, padahal pian laki ulun. Apa kata Tuan Guru Kasful Anwar? Kewajiban kami sebagai lelaki itu menafkahi bini, baik makanan atau yang lainnya. Nah kalau kami ini mampu, wajib menafkahi bini setiap hari itu 2 mut beras. 2 mut itu 1,5 kilo beras. Sementara aja nang Tuan Guru Kasful Anwar, pian kulihat makan kada sampai 1,5 kilo sehari. Jadi labihnya nih nah, karena pian kada kuat makan, aku minta halal, minta ridho. Jangan kau tuntut di akhirat aku gara-gara kurang menafkahi. Sampai ke situnya berpikir beliau. Samalah termasuklah incu popo itu kewajiban laki nukarkan. Lalu kita kada menukarkan, itu minta halal, minta ridho lawan bini ta. Nah, jangan sampai gara-gara itu kita dituntut di akhirat. Ini salah satu cara Bapak Ibu bahwa para aulia Allah Ta'ala itu mereka bersih hatinya. Satu lagi kisah di dalam kitab Al-Risalah Kusyairiyah, ada seorang ulama besar, seorang wali Allah namanya Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami. Abu Yazid Al-Bastami ini ditakdirkan oleh Allah, Masya Allah, beliau alim benar. Bila keluar rumah itu berebut orang nyalami beliau ambil berkah. Dari Mesir, dari Baghdad itu kalau datang ke wadah beliau itu selalu ngaji minta berkah. Kalau bahasa kita ulama yang paling masyhur di tempat itu, di waktu itu. Tapi anehnya beliau nih Imam Abu Yazid Al-Bastami, ketika beliau pulang ke rumah, beliau hampir tiap hari dimarahi bini, disariki bini. Bahkan bininya ini sering menunjuk ke muhasidin, bahkan sering memukul sidin. Wah, kayak apa harapnya bini deh. Amun kita bini itu bisa memukul. Ada kisah lagi. Isok selesai ke pengadilan. Nah, beliau dipukul bini, beranai. Jadi muridnya nih pas berkunjung ke rumah beliau melihat bahwa beliau ini dimarahi bini, ditunjuk nena, ya kan harap bini sidin tuh, ditunjuk muhasidin pakai telunjuk bini tadi. Jadi pas selesai keluar Imam Abu Yazid ini, muridnya tadi bapandir, dia muridnya tadi, wahai tuan guru, aku tadi kada sengaja melihat pian di dalam rumah dimaki-maki bini, bahkan dipukul. Kenapa pian kada menceraikan bini nangka itu? Kenapa? Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bastami? Kalau aku menceraikan biniku nang harat tuh, aku takutan. Kalau ku inya dapat laki kada sesabar aku lagi. Kalau ku inya dapat laki kada sesabar Jadi Imam Abu Yazid marah aku aja. Cuman Imam Abu Yazid bila inya marah, bila inya mukul, dalam hatiku belum aku keluar rumah, ya Allah aku ridho dengan biniku. Aku maafkan ya Allah. Itu wali, Pak. Bersih hatinya. Bersih. Nah ini kita sekedar kisah aja. Artinya ternyata para aulia Allah Ta'ala itu mereka lebih mengunggulkan kebersihan hati daripada ibadah-ibadah dunia. Ya. Nah, ini perlu nih kita ulun imbah mendengar Tuan Guru Anwar Hidayatullah berkisah itu di pengajian bahwa Tuan Guru Kasful Anwar tuh tiap malam minta halal, minta ridho, minta maaf dengan bininya. Alhamdulillah ulun mengamalkan, Pak. Alhamdulillah.
dalam beberapa minggu ini bila ulun di rumah tuh bila hendak kuring tuh dek ulun anding minta maaf, minta halal, minta itu. Wah, itu. Lain dia tahu hing nyembah itu tuh. Itu. Tapi mbah tuh nyaplang minta maaf gitu nah. Nah, itu tuh bagus diamalkan nang kayak itu tuh. Ya, tuh tasawuf tuh mainannya tasawuf nang kayak itu tuh. Nah, itu tasawuf tuh kan praktik, kada aja pandir aja. Praktik gitu nah. Mudahan kita kawan mengamalkan. Allah, siapa aja, bukan hanya bini, kawan kah, anak kah, mun nyakiti kita, ya Allah aku maafkan. Langsung di hati itu kayak itu, ya Allah aku ridho, aku maafkan ya Allah. Melihat anak misalnya ada bakal kuat, namulah kita sakit hati, langsung ketika itu, ya Allah aku
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجلنا بتوحيد رب العالمين وبرسالة نبيك المرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita rela dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.